السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسم کی وسعت کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہے. ایک کو آپ نکرہ اور دوسرے کو معرفہ کا نام دیتے ہیں. اس میں آخری ٹائپ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی الف لام لگا کر جو نکرہ اسم معرفہ بنتا ہے، جس کو ہم معرف بالنام بھی کہتے ہیں. تو وہ ہماری آخری ٹائپ تھی جو ہم پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہ کتاب ورڈ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کتاب. لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں کہیں گے کتاب مہنگی ہے، یعنی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کتاب ہوگی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں گے، یا ابھی ہم لیں گے کتاب پرانی ہے، قدیم ورڈ قدیم، اور تنوین کا میں نے کہا تھا قدیم، کتاب قدیم. لیکن جیسے ہی آپ اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے آپ نے الف لام لگانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اب معرفہ بن چکا ہے. یہ ورڈ یہ دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں بلکہ کوئی مخصوص کتاب ہے جو آپ کے ذہن میں آ چکی ہے یا ہے، ابھی آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ال جیسے ہی آپ لگائیں گے ہوگا کیا، یہاں سے کتابن کے بدلے آپ کہیں گے کتاب. تو الکتاب قدیم ہونا، یہاں پر میم ہے، الکتاب قدیم. کیوں آپ نے یہاں سے تنوین ہٹائی؟ ریزن یہ ہے کہ تنوین علامت ہے ایک اسم کے نکرہ ہونے کی. یہاں پر آپ دیکھ لیں، ایک اسم کے نکرہ ہونے کی علامت تنوین ہے، اور الف لام علامت ہے ایک قسم کے معرفہ ہونے کی. یہاں تک تو ہم نے کل پڑھا ہی تھا. پھر ان شارٹ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف لام لگنے کی وجہ سے ایک نکرہ اسم معرفہ کی قسموں میں سے بن جاتا ہے، یا وہ معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں الکتاب قدیم. ان شارٹ الف لام سے ایک نکرہ اسم معرفہ بنا. اب کیسے بنا خبر دینے سے وہ میں نے لاسٹ کلاس میں ایکسپلین کیا تھا. اب آج کا ہمارا ٹاپک ہے دوسری کلاسیفیکیشن کسی اسم کی جنس کے اعتبار سے. پہلا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بنیاد ہو ہماری کلاسیفیکیشن کی وہ ہے کیا. یہاں پر ہم سمجھ لے کہ جنس ہماری بنیاد ہے. جنس کیا ہے؟ جنس مینس جنڈر. اللہ نے انسانوں کو خاص طور سے اور اینیملز کو بھی، کچھ کچھ اینیملز کو پیئر میں پیدا کیا ہے. اس پیئر میں جو ڈفرنس آپس میں ہے، یا جس بنیاد پر ہم ان کو آپس میں فرق کرتے ہیں، اسی چیز کا آپ نام دیتے ہیں جنس یا جنڈر. ٹھیک ہے، اس جنڈر کے بارے میں کچھ مختصر سی تفصیلات اور ہے. پہلی یہ کہ چلیے ٹھیک ہے، ہم اس کی فردر دو ٹائپس کریں گے اسم کی. ہم نے کہا پیئر، تو اس میں دو چیزیں خود ہی آ گئی. لیکن مسئلہ ہے کچھ چیزیں ایسی ہے یا بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس میں ہم کو ظاہراً نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پیئر موجود ہوگا. مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں قلم ہے، تو میں کہنا چاہوں اس کا کیا پیئر ہوگا. اب اس میں کون سی کیٹیگری میں اس کو فٹ کروں، مذکر میں یا مؤنث میں. تو اس کے لیے سمجھنا یہ ہے کہ ہم اس میں اہل لغت کی طرف جاتے ہیں، نیٹو اسپیکرز کی طرف. اچھی مثال، ہم کشمیری میں مثال کے طور پر کہتے ہیں یہ شو
पेन, या ये छू कलम। हम ये नहीं कह सकते ये छह कलम, क्यों? मैंने इसको कश्मीरी में मुजक्कर ट्रीट किया है। ठीक, इस तरह मस्जिद, देखो आप, हम नहीं कहते ये छू मस्जिद, हम कहते हैं ये छह। अब मस्जिद इसम को कश्मीरी में मुअन्नस ट्रीट करते हैं। किस तरह? हर किसी जुबान में। कश्मीरी की मैंने मिसाल दी ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये शू इसके लिए, कलम के लिए, और मस्जिद के लिए हिच्छे मस्जिद। ठीक है। तो कश्मीरी में जो हम लोग नेटिव स्पीकर जो हम है, जैसे हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं वैसे ही बोलने वाले को बोलना पड़ेगा। ठीक है। या जो कश्मीरी एज न्यू लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज सीखना चाहे उसको भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये होगी दूसरी जो है, दूसरा एक टॉपिक है जिन्स लफ्ज़ के अंदर, कि कुछ चीज़ें तो होंगी दो, ठीक है, उसके बारे में एक को मुज़क्कर में दूसरे को मुअन्नस में रख देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास ज़ाहिरन दो नहीं होंगी, पेयर नहीं होगा उसका। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जो भी हम जुबान पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अरबिक की अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि कि अरब लोग किस चीज़ को मुज़क्कर, उसमें से क्या इसको मुज़क्कर ट्रीट करेंगे या मुअन्नस, ये अब उन तक है। ठीक है। ये हो गए दो टॉपिक्स, और फिर लास्ट का टॉपिक ये है अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात याद रख ले, न मुज़क्कर है न मुअन्नस है, लेकिन दो आयतों की बिना पर हम अल्लाह के लिए मुज़क्कर के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। आपने कल देखा हुआ और हिया, हुआ मीन्स ही और हिया मीन्स शी। हम हिया अल्लाह नहीं कहते, हम कहते हैं हुआ अल्लाह, हुवा अल्लाहुल वाहिदुल कहार। ठीक, कुल हुआ। ठीक, तो हुआ जहाँ पर भी अल्लाह के लिए आपने ज़मीर लानी हो तो हुआ, इसमें इशारा लाना हो या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो कलाम में अपने, तो वहाँ पर आप मुज़क्कर के ही वर्ड्स लाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लिए मुज़क्कर के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं दो आयतों की बुनियाद पर। एक तो अर्रिजालु कव्वामूना अलल निसा, कि रिजाल कव्वाम है निसा पर, मुअन्नस पर, मुज़क्कर कव्वाम है मुअन्नस पर। एक, या हम उसका डिडक्ट कर सकते कि अल्लाह ने मुज़क्कर को फजीलत दी है मुअन्नस पर। और दूसरा, वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह के लिए जब मिसाल भी बयान की जाएगी, एग्जाम्पल भी सेट की जाएगी, तो आला मिसाल बयान की जाएगी। तो इन्हीं कायदों को या इनके अलावा भी कुछ चीज़ें जिक्र की है उलमा ने, इसीलिए हम अल्लाह के लिए मुज़क्कर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया इस जिन्स लफ्ज़ के बारे में, जिन्स जिसके हिसाब से हमने इस किस्म को क्लास में करना है। अब क्लासिफिकेशन में सीधी सी बात है, दो ही चीज़ें आएंगी, मुज़क्कर और मुअन्नस। आपने जो अल्लाह ने दो दो चीज़ें ज़ाहिरन बनाई है, हाँ, इंसान, एक को आप रखेंगे मिसाल के तौर पर हम माँ बाप, एक को रखेंगे मुज़क्कर में दूसरे को मुअन्नस में। ठीक। अब हम आते हैं इसकी फर्दर टाइप्स पे। मुज़क्कर की फर्दर तीन टाइप्स है, हकीकी, कियासी और फिर समाई। सेम यहाँ से मुअन्नस की भी, हकीकी, कियासी और समाई। अब ये देख लें, आते हैं हम पहली टाइप पर, हकीकी। ये वही किस्म है जिसका हमने इस जिन्स के एक्सप्लेनेशन में, इस जिन्स की एक्सप्लेनेशन में पहली जो हमने बात की थी, कि जिसमें ज़ाहिरन अपेरेंटली दो जोड़े पाए जाए। मिसाल के तौर पर अभी मैं कह रहा था फादर, अबुन, और उसका उल्टा अपोजिट आएगा उम्मुन, मदर, अखुन, भाई, उख्तुन, बहन, इब्नुन, बेटा, बिन्तुन, बेटी। ये अपोजिट है ना, दो अल्लाह ने पैदा किए हैं ना, तो इनको आप कहेंगे कि ये एक्चुअल मुज़क्कर और एक्चुअल मुअन्नस है। ठीक, एक्चुअल हकीकी, हकीकी मुज़क्कर और हकीकी मुअन्नस, ये हो गया एक। लेकिन अब आती है बात जो दूसरा हमारा था कि
मिसाल जिसकी मैंने दी थी, ये कलम, ये घर, ठीक, मस्जिद, ये वैसी चीजें हैं जिसका अल्लाह ने ज़ाहिरन हम कहेंगे इसका पेयर नहीं है, ठीक। तो इसके बारे में क्या करेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि अरब किस चीज़ को अब मुज़क्कर ट्रीट करते हैं और किस चीज़ को मुअन्नस, उनके पास रूल क्या है। तो याद रख ले, रूल ये है कि बेसिकली हर कोई वर्ड अरबी में मुज़क्कर है। बेसिकली हर कोई वर्ड अरबी में मुज़क्कर है जब तक कि कोई अलामत न मिल जाए कि ये मुअन्नस है। रूल इतना ही, हर कोई वर्ड बेसिकली अरबी में मुज़क्कर है जब तक कोई अलामत न मिल जाए कि ये मुअन्नस है। अब देख ले, हमने फिर मुज़क्कर को नहीं पढ़ना है, असल में पढ़ना है हमको मुअन्नस को। क्यों? क्योंकि मुअन्नस ही पढ़ेंगे, यानी वो एक्सेप्शंस क्या है या वो रूल्स या नो अलामात क्या है, नोटेशंस क्या है, उन नोटेशंस को पढ़ लो, बाकी जो भी बचेगा वो खुद ब खुद सारा मुज़क्कर ही होगा। अच्छा, नोटेशंस को देख ले, मुअन्नस की नोटेशंस, और कौन सी वाली, रूल के हिसाब से आप देख रहे हैं, आप रूल के हिसाब से। तो रूल को अरबी में क्योंकि कहते ही है कियास, कियास करना, एक रूल को कहीं से उठा करके दूसरी जगह पर फिट करना, रूल ही है। तो कियासी मुज़क्कर या कियासी मुअन्नस, ठीक। तो यहाँ का तो अभी आप छोड़ दें, हमको यहाँ नहीं जाना, क्यों? क्योंकि हमारा मेन फोकस होगा कि मुअन्नस कौन कौन सा है, बाकी सारे तो मुज़क्कर है। अब याद रखें, रूल रूल जो है वो टोटल 3 है। एक तो जिस भी इसम के लास्ट में बोलता हो, या जिस भी इसम के लास्ट में अलिफ हो, लेकिन अलिफ लिखा हो छोटी या की शक्ल में, ये कुबरा। या तीसरा, जिस भी इसम के लास्ट में ये अलामत हो, ये जबर, अलिफ और हमजा, ठीक है। इन तीन में से कोई भी एक नोटेशन आप किसी भी इसम में पाए तो आप कहेंगे कि ये रूल के हिसाब से मुअन्नस है। अब नहीं पाएंगे ये तीनों में से कोई भी चीज़ तो आप कहेंगे बाय डिफॉल्ट ये क्या है, मुज़क्कर है। ठीक, तीनों के लिए हमने मिसालें भी दी है। गुरफतुन, रूम, कमरा, आप इसको मुअन्नस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लास्ट में गोलता है। कुबरा, बिग, हाँ बिग, तो आप इसको मुअन्नस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके लास्ट में ये अलिफ है जो या की शक्ल में है, ठीक। इस तरह फिर सऊदा, ब्लैक, ठीक, ये भी क्या है, इसके लास्ट में ज़बर, अलिफ और हमजा है, इसलिए हम इसको मुअन्नस कह रहे हैं। टर्मिनोलॉजी हम ज़्यादा टच नहीं कर रहे कि ये अलिफ ममदूदा है, अलिफ मकसूरा है, जो भी, तो वो इंशाअल्लाह ताला आता ही जाएगा हमारे लिए। लेकिन अभी आप इन तीन नोटेशंस को ऐसे ही याद रख ले, गोलता, अलिफ, या ज़बर, अलिफ और हमजा, इन तीन में से कोई भी अलामत, लेकिन ये अलिफ कैसा, छोटी या की शक्ल में। अब जो ऐसा ना हो वो खुद बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कियासी मुज़क्कर, ठीक है। वर्ड एक है हमारे पास, मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन मीन्स की, चाबी। मुझे देखना है अरबी में ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, ठीक। कैसे देखेंगे? पहला ये होगा कि क्या इसका कोई अपोजिट जेंडर है, जवाब होगा नहीं। जब नहीं है तो हकीकी के अंडर तो ये नहीं आएगा, हो गया। अब देखना है हमको रूल के हिसाब से क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, कियासी मुज़क्कर है या कियासी मुअन्नस। तो कैसे देखेंगे, हम यहाँ जाएंगे नहीं, बल्कि हम जाएंगे मुअन्नस के साइड में। क्या इसके पीछे बोलता है? नहीं। ये अलिफ है? नहीं। ऐसा स्ट्रक्चर है? नहीं। जब तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट कहेंगे कि ये वर्ड जो है, ये वर्ड मिफ्ताहुन, ये खुद ब खुद कियासी मुज़क्कर है, ठीक है। अब फिर ये दो जब आप समझ लेते हैं, बेसिक रूल अरबी में इतना ही है, यानी यहाँ तक ही मेन रूल्स है मुज़क्कर और मुअन्नस के। लेकिन इन रूलों से हटकर थोड़ी बहुत कोई चीज़ है, मिसाल हम देते हैं,
ورڈ ہے ہمارے پاس اکرما. اکرما یہ ایک نام ہے اکرما. اب میں یہ پوچھوں اکرما نارملی میرے گرامر کے حساب سے جو میں نے ابھی تک پڑھا یہ تو اس کو ریزمبل کرتا ہے, تو اس کے حساب سے میں بولوں گا کہ یہ مؤنث قیاسی ہے, رول کے حساب سے یہ مؤنث ہے. لیکن پھر میں جب عرب کی کلام کی طرف نظر ڈالوں گا, ان کو سنوں گا, تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ عرب لوگ اکرما کو مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں, مؤنث کے لیے نہیں. اگرچہ اس میں مؤنث کی بھی علامت پائی جائے, وہ اس کو صرف مذکر کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اس طرح مثال ایک اور عام سی مثال اسامہ. ٹھیک, تو اسامہ اس ورڈ کو مذکر کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, اگرچہ اس کے لاسٹ میں مؤنث کی بھی علامت ہو, یعنی رول سے نکل کر کے ایکسیپشنز ہے یہ. اس طرح ورڈ ہے موسیٰ, اس کے لاسٹ میں یہ الف ہے, سین الف زبر سا, موسیٰ, تو الف ہے, یا کی شکل میں لکھا گیا ہے. لگتا تو ہے کہ یہ ایسا ہے لیکن نہیں. پھر بھی عرب اس موسیٰ کو ہم سنتے ہیں, سماعی سنتے ہیں ان سے کہ یہ وہ مذکر کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. اس طرح طلحہ, اسامہ, اکرمہ, معاویہ. معاویہ ٹھیک ہے, معاویہ تو صحابی جلیل کا نام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, معاویہ بن سفیان, تو ان کا نام معاویہ مذکر کا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے ہی, اگرچہ اس میں رول کے الٹ بھی کچھ ہم کو لگتا ہو. تو ٹھیک ہے, یہ کم ہی ہے, یہ سماعی چیز یہ کم ہے. اصل تو ہمارا حقیقی اور قیاسی, اور قیاسی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یہ تو ہو گیا مذکر کا سائڈ. سیم آپ مؤنث کی طرف آئیے. ورڈ ایک ہے مریم, یا ہم پہلے دیکھتے ایک اور مثال زینب. زینب میں دیکھوں زینب کیا مذکر ہے یا مؤنث, رول کے حساب سے پہلے تو حقیقی کے انڈر نہیں آئے گا, اس کے اپوزٹ کوئی چیز نہیں ہے. رول کے حساب سے قیاسی کے اعتبار سے میں دیکھوں گا اس میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی علامت نہیں پائی جاتی. تو میرا رول یہ کہے گا کہ یہ کیا ہے پھر, مذکر قیاسی. لیکن نہیں, مجھے پتا ہے کہ عرب جو ہے زینب لفظ کو استعمال کرتے ہی مؤنث کے لیے ہے. ٹھیک, تو پھر اس اعتبار سے یہ کیا بنے گا, سماعی مؤنث, اگرچہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہ بھی ہو. ٹھیک, سیم اس طرح مریم, اس میں بھی نہیں ہے. اچھا, اس ساری چیز کا فائدہ کیا ہے, جو بھی ہم نے ابھی تک پڑھا, فائدہ یہ ہے کہ اگر میں آپ سے, ہم نے جو پڑھا ورڈز پڑھے, مثال کے طور پر ہم نے کہا ہوا, ہی, اور ہیا, شی. ہوا لگتا ہے مذکر کے لیے, ہیا لگتا ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے, تو مجھے ہر کسی ورڈ کے ساتھ ہوا یا ہیا لگانا ہے, کوئی ضمیر لگانی ہے, تو کون سی استعمال کب کروں, تب لگا سکتا ہوں جب مجھے پتا ہو مذکر کون ہوگا اور مؤنث کون. دیکھیے میں اب آپ کو اگر ایک بار کہوں اردن, ارد, اردن مین زمین, اگر میں آپ سے ایک بار کہہ دوں کہ یہ اردن لفظ جو ہے مؤنث سماعی ہے, تو اس سے سمجھے کہ آپ کہ اگرچہ اس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت نہیں, لیکن پھر بھی عرب اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں ارض اللہ واسعہ, واسعتن, مؤنث اس کو ٹریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس کو مؤنث ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ نے اگر کہنا ہو ہاں وہ زمین ہے, ٹھیک,
तो या हुआ इस्तेमाल करना हो, इट इज, इट के लिए अरबी में हुआ या हिया ही इस्तेमाल होता है। वहाँ पर कोई अलग से लफ्ज नहीं है। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं ही, शी और इट, जो नॉन लिविंग चीजें हो आप उसके लिए कहते हैं इट इज ए कैट, आप नहीं कहते ही इज ए कैट या शी इज ए कैट। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, हुआ या हिया। तो जमीन के लिए आपने इस्तेमाल करना है हुआ या हिया, आप क्या करेंगे, हिया। क्यों? क्योंकि आपको पता चला कि ये मुअन्नस समाई लफ्ज है। इस तरह यहाँ पर और दो वर्ड्स मैंने दिए हैं, नार, फायर, आप कहेंगे हिया नार, न कि हुआ नार। इस तरह शमसुन, सन, SUN, तो आप कहेंगे हिया शमसुन। ठीक है, तो ये आज का क्लास रहा। हम अभी के लिए इसी पर इक्तिफा करते हैं।